jute netting. We can अब पढौँ jute netting. Biodegradable soil stabilize for slopes, newly seeded area, preventing washout and wind erosion, and allow air water passage, safe for soil and plant, and common name cultivar र साइन्टिफिक नेम. ओके, कमन नेम गाम्बा भने केन्ट, एन्ड्रोपोगोन गायानस केन्ट. त्यसपछि मोलासेस मेलिनिस मिनुटिफ्लोरा, मलाटो ब्राचिएरिया ब्रिजान्था एक्स ब्राचिएरिया रुजिजिनिस र नेपियर मोथ पेनिसेटम पुर्पुरियम. त्यसपछि सेटारिया स्प्लेन्डिडा एन्ड सिग्नल ब्राचिएरिया डिकम्बेन्स एन्ड खर साइम्बोपोगन माइक्रोथेस्का एन्ड दुबो चाहिँ साइनोडोन डाइक्टोलोन. त्यसपछि डेस्मोडियम ग्रिन लिफ डेस्मोडियम इन्टोरटम एन्ड डेस्मोडियम सिल्भर लिफ डेस्मोडियम यूनिसिनाटम एन्ड फरेज पिनट आराचिचिस पिनोटाटाई एन्ड जोइन्ट बेट्सा ग्लिन एसानोमेनी अमेरिकाना एन्ड जोइन्ट बेटाज ली एसाइनोमेनी फलकाटा एन्ड स्टाइलो निना स्टाइलोसान्थिस गुएनिन्सिस. त्यसपछि गरी स्टाइलो पाल्पा एन्ड स्टाइलोसान्थस गुइनेन्सिस एन्ड स्टाइलो टेम्प्रानो स्टाइलोसान्थस गुइनेन्सिस र विन्ड क्यासिया रोटुन्डिफोलिया. त्यसपछि कक्सफोर्ड पार्टो डाइक्टिलिस ग्लोमेराटा एन्ड पास्पालुमा हाई गेन पास्पालुम आट्राटुम एन्ड पास्पालुम निकोरा पास्पालुम atratum and Phalaria ris hold fast Phalaris aquatica and Rhodes fine cut Chloris Guyana and Regras Italian Dargel Lolium multiflorum र Regras पेरिनियल फिटजोरी भयो. लोलियम पेरिनी एन्ड राईग्रास पेरिनियल चाहिँ किङस्टोन लोलियम पेरिनी एन्ड टाल फिस्क्यू जिसब फेस्टुका अरुन्डेनासिया एन्ड क्लोभर व्हाइट तहोरा एन्ड ट्रिफोलियम रिपिन्स एन्ड लोटस माकु लोटस पेन्डुकुलोटस एन्ड मेकानिकल इन्जिनियरिङ मेथड. ओके, soil conservation method that use structure and engineering works to control runoff, prevent erosion and make land suitable for cultivation. And tracing मा चाहिँ
Terraces are level or gently sloping platform constructed across slopes, supported by mechanical retaining wall or vegetative barriers to prevent soil erosion and make land cultivable. and फङ्सन हेर्दाखेरि intercept slopes, divide land into strip, reduce slope length for runoff, reduce water flow and soil erosion, and increase water holding capacity, create microclimate, protect crop from wind, and improve solar radiation exposure. Width of trace 1.2 to 2.4 width चाहिँ ट्रेस हुनु पर्यो. स्लोप चाहिँ अप टु 40%. एडभान्टेज कन्ट्रोल भेलोसिटी एन्ड डिरेक्सन अफ रनअप, मोडरेट पिक एन्ड भोल्युम, रिड्युस सोइल लस, रिटेन फर्टिलाइजर एन्ड म्यान्युर, कन्जर्भ moisture and improve soil fertility, increase farm production by 20 to 30%, and facilitate better cultivation management, intensify land use. And a advantage relatively expensive to construct, and beans tracing may reduce cultivable area. Type of terrace: broad base terrace for land with 10% भन्दा कम स्लोप, not common in Nepal. and type चाहिँ channel type, direct water through a channel. Rigged type, raise rigged along terrace. and beans terrace मा चाहिँ slope are divided into beans platform and outward sloping, level sloping र inward sloping. Outward sloping, terrace slope outward from the original slopes, suitable for low rainfall and permeable soil. Level sloping, terrace maintain same slopes level and suitable for medium rainfall and highly permeable soil. And inward sloping, terrace lower than original slopes, suitable for high rainfall and less permeable soil. and मेकानिकल इन्जिनियरिङ मेथड हैन, मेकानिकल इन्जिनियरिङ मेथड मा चाहिँ ट्रेस essentially a series of level or nearly level stripe across a hill slopes, supported by steep riser. and four types चाहिँ level beans terrace, outward slope terrace र conservation beans terrace. level beans terrace मा maintain original slope level, and outward slopes terrace मा चाहिँ slopes outward from the hill. and conservation beans terrace मा designed to conserve soil and water efficiently. inward slope terrace चाहिँ slope inward, lower than original slopes, and common in Nepal मा चाहिँ you can see check dam भने small dam or barrier constructed in actively eroding gully to reduce water velocity, trap sediment, and control gully formation. and purpose: prevent down cutting by runoff water and promote deposition of eroded material. and अर्को चाहिँ encourage vegetation growth on gully, slope and bottom. and type of permanent check dam last 25 देखि 50 वर्ष, टेम्पोररी चेक ड्याम 3 देखि 10 वर्ष. एडभान्टेज: check run off velocity, reduce soil erosion, arrest sediment movement and stabilize gully and prevent further erosion, promote vegetation on slope and gully bottoms. mechanical engineering method: gully block चाहिँ small barrier constructed across gully to slow down water flow and trap sediment. material: stones, brushwood, earth and combination help stabilize
gully bed, reduce soil loss, and yellow vegetation establishment, and contour bonding, है contour bonding, earthen bond definition, raised embankment constructed along the contour line on sloping land. Purpose, reduce runoff velocity, trap soil, conserve moisture, and common in agriculture on slope land. Advantage, control erosion on cultivated land, improve moisture retention, easy to construct it with local materials, and waterway drainage channel, waterway and drainage channel constructed to guide excess water, safety of slopes or field. Purpose, prevent rill and gully erosion, minimize flooding, and maintenance, keep channel free from debris, vegetate site to reduce erosion, and check dam and gabion structure, है check dam and gabion structure. Gabion, stone filled wire cage, are used to stabilize slopes and stream and gullies. Function चाहिँ reduce runoff speed and trap sediment, stabilize eroding slopes, and rock stone pitching चाहिँ stones placed on slope or gully bank to prevent soil wash out, often combined with vegetation for long term stabilization. And bioengineering मेथडमा चाहिँ definition, combination of engineering structure and vegetation to control erosion, stabilize soils, and restore degraded land. Advantage चाहिँ environmentally friendly, cost effective, long term sustainable, promote biodiversity. Common bioengineering techniques चाहिँ brush layering method, layer of dormant or rooted cutting place along slope contour. And purpose, stabilize gullies, slope, and stream bank. Plant use चाहिँ willow, poplar, and local shrubs. And advantage, acorn soil and yellow natural vegetation to establish and live check dam, small barrier made for live plant cutting in gullies. And function, trap sediment, slow water, and yellow vegetation growth. And vetiver, grass or grass stripe method, planting long rooted grasses on contour line or gullies. And purpose, reduce runoff, trap sediment, and improve soil fertility. Jute netting चाहिँ biodegradable jute net placed on steep slopes or newly seeded area. Function चाहिँ prevent soil wash out and reduce wind erosion, yellow water and air penetration. And tree shrub planting for slope stabilization. Tree with deep rooted Utti series Bacino planted along contour gully or trace. Role चाहिँ root bind soil and canopy protect from raindrop erosion, leaf litter increase infiltration and fertility. Mix technique चाहिँ combining trace, bush layering, and plantation for highly degraded slopes. Example, trace check dam plus vetiver grass tree plantation. Okay. And summary table, soil conservation मेथडहरू चाहिँ बायोलोजिकल र भेजिटेटिभ मेथडमा कन्टुर कल्टिभेसन, स्ट्राइप क्रोपिङ, cover cropping, mulching, trees, shrubs, grass plantation, reduce runoff, improve soil fertility, prevent erosion, enhance moisture retention. त्यसपछि मेकानिकल engineering, trace, beans, broad base, check dam, gully, check dam, gully, plug,
कन्टुर बन्ट रक पिटिङ ओके त्यसपछि रिड्युस स्लोप वाटर ट्र्याप सेडिमेन्ट एन्ड स्टेबिलाइज गल्लिज एन्ड बायो इन्जिनियरिङमा चाहिँ ब्रुस लेयरिङ लाइभ सेक ड्याम जुट नेटिङ भिटिभर ग्रासेस ट्रिज र प्लान्टिङ ओके कम्बाइन भेजिटेसन एन्ड इन्जिनियरिङ टु stabilize soil, reduce erosion, restore degraded land. You can see trace type. हामी ट्रेसका टाइपहरू पढौँ ब्रोड बेस्ड र बिन्स ट्रेस दुई प्रकारका हुन्छन् ब्रोड बेस्ड र बिन्स ट्रेस ब्रोड बेस्डमा चाहिँ ग्रेडेड ड्रेनेज च्यानल टाइप ग्रेडेड र लेभल हुन्छ है त एउटा ग्रेडेड एउटा चाहिँ लेभल ब्रोडमा ग्रेडेड र लेभल ग्रेडेड भने ड्रेनेज च्यानल टाइप हुन्छ ड्रेनेज हुने खालको र लेभलमा एब्जर्प्सन अर रिक्ट टाइप हुन्छ ग्रेडेड ड्रेनेज च्यानल चाहिँ विथ पर्पर च्यानल र विथआउट पर्पर च्यानल दुई प्रकारको है त त्यसपछि बिन्स ट्रेसमा चाहिँ लेभल्ड एन्ड लेभल टेरेट स्लोप आउटवार्ड र स्लोप आउटवार्ड र पिक्रोटिकेन भइहाल्यो अब टाइप हैन ड्याम वी क्यान डु टाइप ड्याम टाइपहरू ब्रुसवुड लुजिस्टोन बोल्डर र ग्याबियन चार प्रकारका ड्यामहरू हुन्छन् ड्याममा चाहिँ एउटा ठुलो ड्याममा ब्रुस खस्यो बोल्डर ढुङ्गो खस्यो लुजिस्टोन खस्यो र ग्याबियन खस्यो ब्रुस खस्यो लुजिस्टोन कैनले टेकेर बोल्डरमा लाग्यो त्यसपछि ग्याबियन म्याक्सिमम इफेक्टिभ हाइट चाहिँ ब्रुसवुडको बारेमा पढौँ 1 मिटर हुन्छ ब्रुस हाम्रो 1 मिटर हुनुपर्छ फ्रम द ग्राउन्ड हाम्रो ब्रुस चाहिँ 1 मिटर हुनुपर्छ म्याक्सिमम फाउन्डेसन ब्रुसमा तलको जग हुन्छ नि लामो समाउने त्यो चाहिँ 0.75 देखि 1 मिटरसम्म हुनुपर्छ र थिकनेस अफ ड्याम एट स्पिलवे स्लोप अफ डाउनस्ट्रिम फेस अफ द ड्याम अब लुज स्टोन एकदम लुज स्टोन है कुनै हाम्रो लमान किडनी स्टोन लुज स्टोन 1 मिटरको हुन्छ है म्याक्सिमम हाइट चाहिँ 1 मिटरसम्म चाहिँ रहन सक्छ किडनी स्टोन है लुज स्टोन र म्याक्सिमम फाउन्डेसन डेप्थ किडनी स्टोन चाहिँ गहिरो घाउ चाहिँ 0.5 मिटरसम्म चाहिँ अर्थात् 50 सेन्टिमिटरसम्म गहिरो घाउ हुन्छ लुज स्टोन र थिकनेस अफ ड्याम एट स्पिलवे चाहिँ 50 देखि 70 सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ र स्लोप अफ डाउनस्ट्रिम फेस अफ द ड्याम चाहिँ 20% हुन्छ 1:1/5 है त र स्लोप अफ डाउनस्ट्रिम फेस अफ द ड्याम चाहिँ भर्टिकल हुनुपर्छ त्यसपछि बोल्डर आयो बोल्डर चाहिँ 2 मिटर हुनुपर्छ बोल्डर है म्याक्सिमम इफेक्टिभ हाइट चाहिँ बौलाको चाहिँ 2 मिटर हुन्छ बौला मान्छेको बोल्डरको 2 मिटर र हाल्फ अफ इफेक्टिभ हाइट जति यो हाइट छ 2 मिटर त्यसको हाफ अफ इफेक्टिभ हाइट चाहिँ जमिनमा हुन्छ अर्थात् मुनि हुन्छ भने चाहिँ 1 मिटर चाहिँ जमिनमा गाडेर हुन्छ बौला त्यसपछि प्रिफरेबली 1 मिटर थिकनेस अफ ड्याम एट स्पिलवे चाहिँ 1 मिटर हुन्छ बौलाको थिकनेस चाहिँ स्पिलवेमा 1 मिटर हुन्छ स्लोप अफ डाउनस्ट्रिम फेस अफ द ड्याम चाहिँ स्लोप चाहिँ 30% हुन्छ बौलाको 1:3 र स्लोप अफ डाउनस्ट्रिम फेस अफ द ड्याम चाहिँ भर्टिकल हुन्छ ग्याबियनमा हेरौँ मे भेरी रिकमेन्डेड नट 5% भन्दा चाहिँ बढी हुनु पर्यो ग्याबियन त्यसपछि हाल्फ अफ इफेक्टिभ हाइट चाहिँ ग्याबिन तलको ग्याबिन छ नि त्यो चाहिँ हाफ अफ इफेक्टिभ हाइट चाहिँ डेप्थ हुनु पर्यो र 1 मिटर भन्दा बढी चाहिँ थिकनेस हुनु पर्यो ड्याङ स्पिलवेको
र 20% स्लोप स्टिप्ड अर भर्टिकल हुनु पर्यो, स्टिप अर भर्टिकल हुनुपर्छ। मेकानिकल इन्जिनियरिङ मेथड diversion waterway. Okay, channel constructed to convey runoff water safely at के त non-erosive velocity to a disposal point. Okay, purpose हेरौँ, slow down erosive power of runoff and protect cultivated land and control gullies. टाइमिङ चाहिँ constructed before monsoon. टाइपहरू हेर्ने भने ग्रास अर्थन वाटरवे, स्टोन लाइन वाटरवे, मेसोनरी लाइन वाटरवे, कन्क्रिट वाटरवे है त। इम्ब्याङ्कमेन्ट हेर्ने भने अर्थ ड्याम कन्स्ट्रक्टेड एक्रस अर एलोङ साइड अर रिभर टु पोन्ड वाटर अर प्रोटेक्ट रिभर ब्याङ्क इरोजन। ओके, फङ्सन प्रोटेक्ट रिभर ब्याङ्क communities and land and reduce flood damage, guide river course and preserve infrastructure, road, channel, trail, power line and टाइपहरू चाहिँ रिबेटमेन्ट, स्पर्स, कम्बिनेसन, रिबेटमेन्ट प्लस स्पर, रिटार्ड, गल्ली ब्याङ्क। ओके, रिटेनिङ वाल। अब रिटेनिङ वालको विषयमा पढौँ। वाल कन्स्ट्रक्टेड टु रेसिस्ट प्रेसर अफ सोइल अर वाटर बिहाइन्ड इट। अनि पर्पोज हेर्ने पनि यसको प्रिभेन्ट डाउन स्ट्रिम मुभमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल सोइल इरोजन एन्ड सपोर्ट भर्टिकल एन्ड अर नियर भर्टिकल स्लोप्स। ओके, बायो इन्जिनियरिङ मेथड हेर्ने भने combine engineering structure plus living vegetation to control soil erosion, landslide and gullies. Principle चाहिँ vegetation perform engineering function anchoring, reinforcing and armoring, matching. Function चाहिँ anchoring, reinforcing, armoring and matching. Plant selection चाहिँ mixture of tree, fruits, tree, shrub, grasses, bamboo and provide a range of rooting depth and advantage हेर्ने भने reduce soil erosion, reduce गर्छ soil erosion, surface runoff and siltation, wide application, small technology, cost effective using local resource and improve local environment and aesthetics and easy to maintain and replicate and sustainable and long-term approach, increase biodiversity and biomass, conserve soil moisture and provide fodder, forage, fruit for local use and summary soil conservation method चाहिँ सोइल कन्जर्भेसन मेथड चाहिँ बायोलोजिकल भेजिटेटिभ मेजरमा कन्टुर कल्टिभेसन, स्ट्राइप क्रोपिङ, कोभर क्रोपिङ, मल्चिङ, ट्री, श्रब, ग्रासेस प्लान्टेसन. पर्पोज एन्ड एडभान्टेज रिड्युस रन अफ, प्रिभेन्ट इरोजन एन्ड इम्प्रुभ सोइल फर्टिलिटी, इन्क्रिज इन्फिल्ट्रेसन एन्ड मोइस्चर रिटेन्सन. एन्ड मेकानिकल इन्जिनियरिङमा चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङमा चाहिँ ट्रेस, बिन्स, ब्रोड बेस, चेक ड्याम, गल्ली, प्लगिङ, कन्टुर बन्डिङ, डाइभर्जन, च्यानल एन्ड इम्ब्याङ्कमेन्ट एन्ड रिटेनिङ वाल. Reduce slope length and control runoff velocity, stripe sediment and protect land infrastructure and stabilize gully and bank. Bioengineering चाहिँ ब्रुस लेयरिङ, लाइभ चेक ड्याम एन्ड जुट नेटिङ, भेटिभर ग्रास, ट्री, श्रब प्लान्टिङ विथ इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर एन्ड कम्बाइन्ड भेजिटेसन प्लस इन्जिनियरिङ सस्टेनेबल सोइल
stabilization, increase biodiversity and biomass conservation, moisture, provide fodder and forage. Okay. बायोइन्जिनियरिङमा चाहिँ ब्रुस लेयरिङ एन्ड पेलिसाइड, ब्रुसलाई लेयरमा राखेपछि त पेलिसेड हुन्छ, पेलिदिने, ब्रुसलाई लेयर गरेर पेलिदिने अ लेयर अफ वुडी कटिङ प्लान्टेड इन लाइन एक्रस द स्लोप युजली फ्लोइङ द कन्टुर। ब्रुस लेयरिङ र ब्रुस जस्तै ब्रुस गराउनलाई पेलिदिनु गऱ्यो होइन, त्यसले चाहिँ कन्टुर लाइन फ्लो गर्नु पऱ्यो एक्रस द लाइन होइन। त्यसपछि गएर अर्को छ फङ्सन चाहिँ रेइनफोर्स द स्लोप, रिइन्फोर्स गर्छ स्लोपलाई ब्रुसले। त्यसपछि गएर ट्र्याप मेटेरियल्स होइन, ट्र्याप गर्छ मेटेरियल र मुभिङ डाउन द स्लोप्स फर्मिङ बायोटेरेसिङ एन्ड इफ एङ्गल इट हेल्प टु ड्रेन हुनु पऱ्यो क्या। त्यसपछि सस्टेनेबल स्पिसिस असुरो होइन, ब्रुसमा त ब्रुस गराउँदाखेरि ब्रुस र पेली गर्दाखेरि असुरो चाहिएको, असुरोपछि त्यसको बैंसा हुन्छ, बैंसा आएपछि दबदबे लगाइदिनै पऱ्यो। दबदबे भने चाहिँ अब दबदबेहरू जस्तै मानौँ हामीले दन्तमञ्जन दबदबे, असुरोमा बैंसा आयो दबदबे लगाइदियो, त्यसपछि त्यसको लेदो बन्छ फलेदो, त्यसपछि सरुवा र बिहायो र सिमली, लास्टमा सिमली। ग्रास प्लान्टिङ है, त्यसपछि पेलिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ ग्रास लाउनु पऱ्यो। प्लान्टिङ अफ ग्रास सिड क्लम्प राइजोम कटिङ प्लान्टेड इन कन्टुर भर्टिकल एन्ड डायगोनल। प्लान्टेड इन कन्टुरमै लाउने हो फेरि ग्रास पनि, या भर्टिकल्ली लाऊ या डायगोनल लाऊ है त। कन्टुरमै लाउनु पऱ्यो, भर्टिकल लाऊ या डायगोनल लाऊ है त। अब काम चाहिँ ग्रास प्लान्टिङ, घाँस रोपेपछि आरु जस्तै आर्मोर हुन्छ र प्रोटेक्ट सर्फेस फ्रम रेन ड्रप बाई प्रोभाइडिङ ग्राउन्ड कभर एन्ड रेइनफोर्स स्लोप्स। रिइन्फोर्स चाहिँ आर्मोर गऱ्यो, आरु गरेपछि रिइन्फोर्स हुन्छ र इम्प्रुभ इन्फिल्ट्रेसन र अम्लिसो हुन्छ नि, अम्लिसो चाहियो, बाबियो चाहियो, काँस चाहियो, खर चाहियो, खुस चाहियो, नार्केट चाहियो र खुर्के चाहियो, सितो चाहियो, दुबो चाहियो है। त्यसपछि टर्फिङ एन्ड सोडिङ भने अब ग्रास रोपिसक्यो त्यहाँ टर्फिङ गर्नु पऱ्यो, सोडा मिसाइदिनु पऱ्यो। टर्फ constructing of a shallow rooting grasses and the soil it is growing in it place on the slopes. Okay, these techniques can be used on any gently sloping side होइन। 30 डिग्री भन्दा कम स्लोपमा टर्फ अर्थात् सोडा मिसाउने, सोडिङ गर्ने होइन। इट आर्मोर, यसले पनि आरु उत्पादन गर्छ सोडाले, सोडा जस्तै आरुमा लागेको हुन्छ। गिभिङ अ कम्प्लिट इन्स्टेट सर्फेस कभर, अब सोडा चाहिँ दुबोको बन्छ, के अरे साइनोडोन डाइक्टिलोन। ओके। अब वाटल फेन्सिङ है, अब छ वाटल फेन्सिङ अर्थात् अटलिङ इज रो अफ फेन्स, एउटा रो हो अफ फेन्स मेड आउट अफ भेजिटेटिभ मेटेरियल है। भेजिटेटिभ मेटेरियलबाट रो अफ फेन्स प्रिफरेबली लाइभ कटिङ प्लेस्ड स्लोप, प्रिफरेबली लाइभ कटिङ प्लेस एक्रस द स्लोप। ओके। क्याचेस डेब्रिज मुभिङ डाउन द स्लोप्स होइन, वाटलिङ गर्दाखेरि क्याच डेब्रिज मुभिङ डाउन द स्लोप र रेइनफोर्स द स्लोप्स, रेइनफोर्स हुन्छ र स्लोप मोडिफिकेसन हुन्छ। अब फलेदो, अब अटलिङ गर्दाखेरि अर्थात् वाटलिङ गर्दाखेरि फलेको त चाहियो र फलेदो खाएपछि बैंसा आउँछ, बैंसा आए दबदबेमा डुब्ने, दबदबेमा लहरे, पिपल र काब्रो, खिर्रो, असुरो
नीलकान्द र बिहायो होइन। फेसन छ नि, FASCIN फेसिन आर अ ग्रुप अफ डोर्मेन्ट ब्रान्चेस। फेसिन भन्यो भने डोर्मेन्ट ब्रान्चेस बाउन्ड, त्यसलाई बाउन्ड गर्नु पऱ्यो टुगेदर टु क्रिएट अ लङ लाइक स्ट्रक्चर द्याट विल रुट ग्रो एन्ड प्रोभाइड प्लान्ट। ओके। क्याच डेब्रिज रेइनफोर्स द स्लोप्स। क्याच र डेब्रिजले चाहिँ रेइनफोर्स गर्छ स्लोपलाई। इन्क्रिज इन्फिल्ट्रेसन अल्सो इट प्रोभाइड ड्रेनेज स्लोप्स। ओके। एन्ड फ्यासिन हुँदाखेरि असुरो, बेन्स, बाँस, धबधबे, फलेदो, काब्रो, खिरो, सरुवा, बिहायो, सिमल एन्ड सजीवन। त्यसपछि कोबर क्विकली। ओके। जुट नेटिङ। अब जुट गर्दाखेरि जुट नेटिङ इज अ युजफुल वे टु स्टेबिलाइज स्टिफ स्लोप। जुट खाने होइन, जुटको भाँडामा स्टिफ स्लोप अप टु 30 देखि 80 डिग्रीसम्म वेयर इट इज डिफिकल्ट टु स्टेब्लिस भेजिटेसन होइन। प्रोटेक्सन अफ द सर्फेस, आर्मोरिङ एगेन्स्ट इरोजन। आरो रोप्छ एगेन्स्ट इरोजनले, जुट आएर जुटको आरो होइन। आर्मोरिङ एगेन्स्ट इरोजन एन्ड क्याचिङ स्मल डेब्रिज। यसले चाहिँ जुट गराइसकेपछि, जुठो बनाएपछि यसले क्याच गरे हुन्छ नि, क्याचिङ गर्छ। येलोइङ सिड टु होल्ड एन्ड जर्मिनेट। येलोइङ सिड टु होल्ड एन्ड जर्मिनेट। स्ट्यान्डर्ड मेस जुट नेटिङ, मेस साइज एबाउट 40 x 40 mm मेस साइड एन्ड वाइड मेस जुट नेटिङ चाहिँ मेस चाहिँ साइज एबाउट 150 x 450 mm है त। त्यसपछि रिब्र्याप। अब आयो रिब्र्याप, जोइन्ट प्लान्टिङ, स्टोन पिचिङ विथ भेजिटेसन इन्टरप्लान्टेड बिट्विन द स्टोन्स। ओके। आर्मोरेन्ड reinforce the slopes and drain through wall by the plant. ओके। असुरो, नीलकन्द, सिलुली, बिहायो, सजीवन, सिमली। ओके। कन्सेप्ट अफ सोइल, ल्याटिन वर्ड सोलम, फ्लोरा अफ ग्राउन्ड। सोइल, सर्फेस अफ अर्थ, अर्ग्यानिक म्याटर, इनअर्ग्यानिक म्याटर, लिभिङ अर्गानिजम। अक्सफोर्डको डिफिनेसन हेर्ने भने टप लेयर अफ द अर्थ इन विच प्लान्ट ट्री ग्रो। ओके। त्यसपछि लेम्यानको भन्दा डार्ट एन्ड अनकन्सोलिडेटेड रक भने लेम्यान भनेपछि डार्ट र अनकन्सोलिडेटेड रक चाहिँ ले भन्छ क्या त्यसले। सिभिलले चाहिँ अर्थली मेटेरियल ओभर बेड रक सपोर्ट के त रोड एन्ड फाउन्डेसन बिल्डिङ। मिनिङ इन्जिनियरिङमा चाहिँ अनवान्टेड कोभरिङ, मिनिङ भएपछि अनवान्टेड कोभरिङ ओभर मिनरल टु एसस ओरिज एन्ड पेडोलोजी, स्टडी अफ सोइल फर्मेसन, जेनेसिस एन्ड क्लासिफिकेसन एन्ड प्रपर्टी एन्ड सोइल नेचुरल बडी। इडाफोलोजी, स्टडी अफ सोइल इन रिलेसन टु प्लान्ट ग्रोथ, न्युट्रिसन एन्ड यील्ड। सोइल इज इक्वल्स टु नेचुरल हेबिटाट। इकोलोजिस्ट है, इकोलोजिस्ट पार्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट conditioned by organism and influencing them. Key concept, pedogenesis, process of soil formation, development, and pedons भने smallest 3D unit of soil containing all horizon of a small soil, soil type, soil profile, vertical section of soil showing all layer horizon and component of soil है। कम्पोनेन्ट अफ सोइल, मिनरल म्याटर, इनअर्ग्यानिक सोलिड भने 45% प्रोभाइड स्ट्रक्चर एन्ड न्युट्रिएन्ट्स एन्ड अर्ग्यानिक म्याटर भने फ्रेस प्लस ह्युमस 5% जति, न्युट्रिएन्ट रिसाइक्लिङ इम्प्रुभ सोइल फर्टिलिटी, सोइल वाटर 25% वाटर स्टोरेज फर प्लान्ट
regulate supply, and soil air 25% irrigation for root and के त microorganisms, and pore space air plus water 50% चाहिँ facilitate root growth, water infiltration. Function of soil को फंक्सनहरु हेरौं. Medium for plant growth, storage, store and supply nutrient. Water regulation, later absorb, store and release moisture. Recycle raw material, decompose organic matter into humus. And habitat, support soil organism, bacteria, fungi, worms. Landscapes and engineering, medium, base for road building, infrastructure and environmental health, carbon fixation and stabilize ecosystem. And look at this summary and soil 3D natural unconsolidated material with mineral, organic matter, water and air. Pedology studies its formation and classification. Edaphology study its relationship with plant. Vital for agricultural biodiversity, hydrology, engineering and ecosystem service. Soil profile and horizon भने soil profile and horizon. Soil horizon भने distinct horizontal layer differing in physical, chemical or ornamental or organic composition. Soil profile, vertical cross section from surface to bedrock, showing all horizons. And master horizon है, master horizon ओ अर्गानिक लेयर. ओ भने चाहिँ टप मोस्ट लेयर हो, मेनली अर्गानिक म्याटर हुन्छ. ओआई लुज लिव्स एन्ड डेब्रिज अनडिकम्पोज्ड एन्ड decomposed organic matter, humus and enrich soil with nutrient and improves moisture retention. A topsoil, below O dark color mineral plus organic matter, germination and root growth, high biological activity. And evaluation occurs and removable soluble minerals. E अब E को आयो. E elevation layer, beneath A light color and sand र silt. E गर्ने बित्तिकै sand दाँत देख्यो र silt देख्यो, लाइट हुन्छ. E गर्ने बित्तिकै strong leaching of mineral and clay. leaching mineral भइसकेपछि लाइट हुन्छ E हैन. and clay often ash gray under coniferous forest. and B subsoils, beneath E zone of accumulation, alluvial accumulation of clay, oxide, organic matter, sometimes enriched with calcium carbonate nodules. And P parent materials, regolith, beneath B slightly withered rock and mineral organic matter, plant roots readily penetrate. And R bed rocks, unwithered soil rocks and base layer, not soil. And note चाहिँ young soil may have OAC, while mature soil have the full sequence OAE BCR. Soil formation, pedogenesis, breakdown of rock into soil, physical mechanical weathering. Soil formation, pedogenesis, okay, physical weathering, breaking rock without chemical change. And agent, wind, water, temperature change, freezing, thawing. And biological, breakdown by living organism. Agent, tree root leaches, burrowing animals. And chemical,
रक डिकम्पोजिसन बाई केमिकल रियाक्सन एजेन्ट चाहिँ वाटर, ग्यास, एसिड एन्ड अक्सिजन। की पोइन्ट चाहिँ हेर्ने हो भने horizon vary in color, texture, structure, thickness and chemical composition. Soil properties may require laboratory test and mineral content, pH and soil profile reflect climate, organisms, topography, parent material and time. Soil type of Nepal हेर्ने हो भने टाइप अफ सोइल नेपाल हेर्ने हो भने क्यान स्टडी। पहिला छ ग्र्याभली सोइल, ग्र्याभलमा पाइने सोइल। फुट अफ चुरे हिल है, ग्र्याभल गर्दाखेरि चुरे हिलमा पाउँदो रहेछ। मिक्स ग्र्याभल हुन्छ त्यहाँ चुरेमा। पेबल एन्ड कोर्स टेक्सचर होइन, मिक्स ग्र्याभल भइसक्यो त्यहाँ पेबल हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ कोर्स एउटा नयाँ कोर्स आउँछ टेक्सचरमा। र पोर फर एग्रिकल्चर, ग्र्याभल भन्दा पोर फर एग्रिकल्चर, नो मोइस्चर रिलेसन, हाई लाइम कन्टेन्ट। लाइम भन्ने चिज बढी भयो भने चाहिँ एग्रिकल्चर कम हुन्छ होइन। त्यसपछि एलुभियल सोइल, तराई भ्याली एन्ड मिड हिल भ्याली, काठमाडौँ, पोखरा एन्ड दुन भ्याली। काठमाडौँमा ए एलुभियल, पोखरामा ए एलुभियल, दुनमा ए एलुभियल। ओके, तराई एन्ड मिड हिल भ्यालीमा। फर्टाइल इन ओल्ड डिपोजिट, एलुभियल, ए भन्ने चिज इलुभियल त थाहा भएन, एलुभियल चाहिँ फर्टाइल हुन्छ इन ओल्ड डिपोजिट। न्यू एलुभियल फेयर मिडियम फर्टाइल, तर न्यू चाहिँ फेयर मिडियम फर्टाइल हुन्छ। स्यान्डी सिल्टी टेक्सचर हुन्छ। अब 3मा छ स्यान्डी एन्ड सिल्टी एलुभियल सोइल। स्यान्डी एन्ड सिल्टी एलुभियल सोइल हेर्ने भने मिड हिल भ्याली, काठमाडौँ, पोखरा है। मिड हिल भ्याली, काठमाडौँ, पोखरा एन्ड स्यान्डी सिल्टी एलुभियल सोइल। स्यान्डी सिल्टी एलुभियल सोइल हेर्ने भने फेयरली फर्टाइल हुन्छ, रिच इन ह्युमस, पोटास, युज फर भेजिटेबल्स, क्रप इन्क्लुड कुमेरो। कुमेरो पनि स्यान्डी एन्ड सिल्टी एलुभियल हो। कुमेरो, डाइटोमासियस क्ले एन्ड कालीमाटी, डार्क क्ले फर म्यान्युर। ओके, रेसिडुअल सोइल भने माउन्टेन रिज स्लोप्समा चाहिँ पाउँछ। माउन्टेन रिज एन्ड स्लोपमा रेसिडुअल भने सिधै माथि के रेसिडुअलमा। यङ कोर्स ड्राई, लो न्युट्रिएन्ट, लस प्रोडक्टिभ ड्यु टु मोइस्चर टु क्लाइमेट, मोइस्चर एन्ड क्लाइमेट इल्युमिनेसन एन्ड ग्लेसियल सोइल। 5वटा सोइलको टाइपहरू रहेछन्। हाई हिमालयमा पाउँदो रहेछ। रकी, मोइस्ट, स्नो कोभर, भेरी लाइम फर्टाइल। रकी हो, ग्लेसियर रकी, मोस्टली स्नो कोभर हुन्छ, भेरी लिमिटेड फर्टाइल, स्प्रिज भेजिटेसन। अब यसलाई याद गर्दाखेरि पहिला ग्र्याभल भइसकेपछि एलुभियल आउँछ, त्यसपछि स्यान्ड सिल्ट एलुभियल भयो, त्यसपछि त्यो सब भइसकेपछि रेसिडुअल हुन्छ, बच्छ केही, त्यसपछि ग्लेसियल आउँछ। सोइल अर्डर अफ नेपाल, FAO एन्ड USDA क्लासिफिकेसन हेर्ने भने अन्टी अल्फा, अन्टीले अल्फालाई मलले हान्दा इन्सेक्टले टोकेछ र इन्सेक्टले टोकेपछि स्पोर्ट खेल्न गइनछिन् हो, स्पोर्ट बनेछन्। अन्टीले अल्फालाई मलले हान्दा इन्सेक्टले टोकेछ र स्पोर्ट खेल्न गइनछिन्। इन्टी, भेरी यङ, लिटिल प्रोफाइल डेभलपमेन्ट, फर्म्ड अन फ्रेस एलुभियल अर इरोडिङ रक्स, फ्लुभेन्ट अर्थेन्थ। अन्टी चाहिँ आँखामा फुलु भएर अर्थमा ढलेछिन्, फ्लु र अर्थ। र कहाँ पाउँछ भन्दा अन्टी तराईमा गए बेला चुरे भइछिन्, चुरेको खुट्टामा ढलेछिन् होइन अन्टी। त्यसको अल्फा नानी चाहिँ अल्फा सेती छ, लाइट कलरको छ र क्ले भन्ने एक जम्मा भएको छ अल्फाकोमा इन सबसोइल। अल्फाको सबसोइलमा क्ले एकुमुलेसन भएको छ
र विकली एसिडिक, अलि एसिडिक छ त्यो होइन। भेरी इरोडिबल छ, इरोडिबल चाहिँ भेरी खतरा इरोडिबल के। र तराई टु मिड हिल, तराईदेखि मिड हिलमा पहिलो आएकी छ अन्डर फरेस्टमा। मल, मलिसोल, डार्क बेस रिच टप सोइल, मल कालै हुन्छ, रिच टप सोइल हुन्छ, बेस रिच टप सोइल एन्ड हाई अर्ग्यानिक म्याटर हुन्छ अवश्य। पिएच चाहिँ 6.5 भन्दा माथि हुन्छ। र उस्टोल, अब मल उतार भनेर उस्टोल भनेर उतार्ने र कता फाल्ने भनेर हाब्लो स्टोल भनेर कता फाल्ने भन्ने कुरा भन्छ। अब मल चाहिँ तराईमा साल फरेस्टमा राम्रो हुन्छ मल। एन्ड हाइजर क्यालकारियस ग्रासल्यान्ड, हाई चाहिँ क्यालकारियसमा चाहिँ मलिसोल पाउँछ। इन्सेप्टी, अब इन्सेक्टको कुरा आयो। यङ इन्सेक्ट थियो, सोम लिचिङ, यङ स्टेम थियो, त्यसको केही लिचिङ एकदम लिच भएको थियो। र मोडिरेट प्रोफाइल डेभलपमेन्ट, थोरै डेभलपमेन्ट थियो, त्यति परिपक्व पनि थिएन। र इन्सेक्ट चाहिँ ओचेरेप्ट, ओचेरेप्ट र चेपेर र ओम्लेट, उल्टा लेखी ओम्लेट भएछ क्या, अम्लेट भएछ, ओचेरेप्ट भएर अम्लेट भइसकेपछि टोकेको। मिड हिल, मध्य हिल, मध्य भागमा, जस्तै मानौँ मध्य हिलमा भने भनिदेऊ न हाम्रो रुकुमतिर। एन्ड भ्यारी इलिभेसनमा पाउँछ है त, भ्यारी विभिन्न इलिभेसनमा। स्पोर्ट खेल्न जाँदा लिज सर्फेस पुरै लिज भएको थियो, स्पोर्ट खेल्न गएको थियो। त्यसपछि स्पोर्ट खेल्न जाँदा आइरन पाउँछ र अर्ग्यानिक म्याटर पनि पाउँछ। एकुमुलेसन इन सबसोइल, अब स्पोर्टको सबसोइलमा अर्ग्यानिक म्याटर पाउँदाखेरि स्पोर्टको तना रेडिस ब्ल्याक भइछ है, रेडिस ब्ल्याक चाहियो स्पोर्ट खेल्ने मान्छेको जुत्ता रेडिस ब्ल्याक है। स्पोर्ट स्टेबल ल्यान्डस्केप्स, एकदम स्टेबल हुनुपर्छ स्पोर्ट क्षेत्र। र 3000 भन्दा माथि खेल्ने हो, तल होइन। र कोनिफेरस फरेस्टमा पाउनु पर्यो। एभरेस्ट, तमोर होइन, एभरेस्ट र तमोरमा पाउँछ। सोइल ल्यान्ड क्यापेबिलिटी क्लासिफिकेसन, सुइटेबल फर ल्यान्ड फर युज विथाउट ड्यामेज अर डिग्रेडेसन। एरेबल ल्यान्ड, नन एरेबल ल्यान्ड दुई प्रकारका हुन्छन्, सुइटेबल फर एग्रिकल्चर, क्रप एन्ड हर्टिकल्चर, र नन एरेबल, नट सुइटेबल फर एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री ग्राजिङ कन्जर्भेसनको लागि। र पोइन्ट टु रुडिमा, ग्राभेली एन्ड रेसिडुअल सोइल भने चाहिँ लो फर्टाइल, ग्राभल र ग्राभल गरेर बाँचेको, रेसिडुअल चाहिँ लो फर्टाइल हुन्छ, हुँदैन सबै। र मेनली माउन्टेन स्लोपमा पाउँछ। र एलुभियल एन्ड स्यान्डी सोइल फर्टाइल हुन्छ, तर तराई एन्ड मिड हिल भ्यालीमा पाउँछ। इन्टी र इन्सेप्टी चाहिँ यङ हो र मिनरल डेभलपमेन्ट हुन्छ। र अल्फा र मोली चाहिँ फर्टाइल हुन्छ, अल्फा पनि फर्टाइल हुन्छ, मोली पनि फर्टाइल हुन्छ। फरेस्ट एन्ड ग्रासल्यान्डमा पाउँछ। स्पोर्ट चाहिँ हाई अल्टिट्युडमा पाउँछ र लिज भएको हुन्छ, रेडिस ब्ल्याक सबसोइल हुन्छ। सोइल कन्जर्भेसन नेपाल। सोइल कन्सेप्ट, सोइल नेचुरल 3 अनकन्सोलिडेटेड मिनरल प्लस अर्ग्यानिक मेटेरियल अन अर्थ। ल्याटिन सोलोम, SOLUM भने फ्लोर ग्राउन्ड। कम्पोजिसन मिनरल 45, अर्ग्यानिक 5, वाटर 25, एयर 25। फङ्सन न्युट्रिएन्ट मिडियम, वाटर रेगुलेसन, रिसाइकल, हेबिटाट इन्जिनियरिङ मिडियम एन्ड कार्बन फिक्सेसन। त्यसपछि सोइल प्रोफाइल एन्ड हराइजन होइन, OAE-BCR, ओ अर्ग्यानिक लेयर, अनडिकम्पोज्ड, डिकम्पोज लिटर, न्युट्रिएन्ट इनरिचमेन्ट, मोइस्चर रिटेन्सन। ए टप सोइल मिनरल प्लस ह्युमस, डार्क हुन्छ, सिड जर्मिनेट र इभालुएसन ओकर हुन्छ। ईमा चाहिँ लिज लेयर, स्यान्ड सिल्ट हुन्छ, मिनरल क्ले लिज डाउनवार्ड। बीमा सबसोइल क्ले प्लस अर्ग्यानिक म्याटर एकुमुलेसनको कुरा, एलुभियल र डेन्स लेयर हुन्छ। एन्ड सीमा चाहिँ वेदर प्लान्ट मेटेरियल रिगुलित हुन्छ, सीमा रिगुलित। सी भनेको चाहिँ रिगुलित भन्ने भयो कि स्लाइटली ब्रोकन रक हुन्छ, लिटर अर्ग्यानिक हुन्छ,
आरमा आर सब बेड रक है त अनकन्सोलिडेटेड अनवेदर प्यारेन्ट रकहरू। त्यसपछि सोइल फर्मेसन पेडोजेनेसिस फिजिकल विन्ड वाटर फ्रेजिङ थर्मल केमिकल रक्स प्लस वाटर ग्यास रियाक्सन biological weathering leaves root microbes pedology soil formation classification and properties soil formation को कुरा classification and properties को कुरा pedology इडाफोलोजी भने सोइल प्लान्टको रिलेसनसिप भने इडाफोलोजी है। सोइल टाइप अफ नेपाल ग्रेभली चुरिया फुटिल हाई माउन्टेन एन्ड कोर्स लो फर्टिलिटी एलुभियल तराई एन्ड मिड भ्याली फर्टाइल दुन दाङ चितवनमा पाउँछ एन्ड स्यान्डी सिल्टी एलुभियल हेर्ने हो भने मिड हिल काठमाडौँ पोखरा फर्टाइल र ह्युमस एन्ड पोटास रिच रेसिडुअल माउन्टेन स्लोप रिच लो फर्टिलिटी ड्राई युङ्स एन्ड ग्लेसियल हाई हिमालयज रक स्लो स्नो कोभर्ड एन्ड स्पर्स भेजिटेसनको कुराहरू। सोइल अर्डरको कुराहरू है। सोइल अर्डरको कुराहरू चाहिँ इन्टी भेरी यङ लिटिल प्रोफाइल डेभलप इन्टी फ्लुमेन्ट अर्थेन तराई एन्ड चुरे अल्फी लाइट टप सोइल क्ले सब सोइल इरोडिबल तराई मिडिल मोली डार्क टप सोइल हाई अर्ग्यानिक म्याटर 6.5 भन्दा बढी स्टोल्स हाब्लो स्टोल्स तराई ग्रासल्यान्ड सोइल साल फरेस्ट इन्सेप्टी योङ स्लाइटली लिचिङ ओसेरेप्ट अम्ब्रेप्ट एन्ड मिडिल एन्ड स्पोडो लिस सर्फेस ऱ्याडिस ब्ल्याक सबसोइल 3000 भन्दा बढी कोनिफेरस फरेस्टमा। सोइल कन्जर्भेसन अब्जेक्टिभ हेर्ने भने prevent erosion, sustainable productivity and conservation topsoil, increase groundwater recharge and moisture retention, control rill gully, prevent sedimentation in river and river reservoir, protect water quality, minimized flood and maintains ecosystem, enhance plant growth and forest rejuvenation and soil conservation method हेरौँ biological vegetative measure multi-cropping intercropping relay cropping ele cropping mix cropping inter relay ele inter त्यहाँ रिले हुन्छ एले हुन्छ मिक्स हुन्छ मल्टिक्रोपिङ अन्तर्गत र कन्टुर कल्टिभेसन प्लक एलोङ कन्टुर स्ट्राइप क्रपिङ कन्टुर फिल्ड र विन्ड स्ट्राइप त्यसपछि कोभर क्रोप एन्ड मल्चिङ रिड्युस रन अफ कन्जर्भ मोइस्चर plantation trees shrub grass and bamboo manuring fertilizer improve fertility and control grazing cropping patterns and rotational grazing and lowland and upland sequence brush wood layering मा चाहिँ stabilize slope and gullies jute netting मा चाहिँ prevent wash out enhance plant growth and mechanical engineering चाहिँ tracing broad base and bench trace level inward outward reduce runoff erosion increase productivity 20-30% check dam trap sediment stabilize gully temporary 3 देखि 10 र permanent 25 देखि 50 diversion waterway convey runoff safety grass earthen stones masonry concrete त्यसपछि गएर चाहिँ इम्ब्याङ्कमेन्ट प्रोटेक्ट रिभर ब्याङ्क कम्युनिटी रिड्युस फ्लड रिबेटमेन्ट एन्ड स्पर रिटेनिङ वाल रेसिस्ट सोइल प्रेसेन्ट प्रिभेन्ट डाउन स्ट्रिम मुभमेन्ट बायो इन्जिनियरिङ कम्बाइन्ड प्लान्ट एन्ड इन्जिनियरिङ फङ्सन आर्मोरिङ एङ्कोर रिइन्फोर्समेन्ट एन्ड म्याचिङ advantage reduce erosion runoff cost effective sustainable improvement biodiversity improve biodiversity and soil moisture fodder and fruit okay
त्यसपछि ल्यान्ड क्यापेबिलिटी क्लासिफिकेसन, एरेबल नन एरेबल। ओके, सोइल ल्यान्ड क्लासिफिकेसन, ल्यान्ड क्लासिफिकेसन चाहिँ इनहेरेन्ट क्यापासिटी अफ ल्यान्ड भनेर ल्यान्ड क्लासिफिकेसन, इनहेरेन्ट क्यापासिटी अफ ल्यान्ड टु बी युज विदाउट डिग्रेडेसन अर ड्यामेज, पर्पोज गाइड सस्टेनेबल ल्यान्ड युज एन्ड म्यानेजमेन्ट। ल्यान्ड युज क्यापेबिलिटी क्लासिफिकेसन भने चाहिँ सिस्टमेटिक ग्रुपिङ अफ ल्यान्ड बेस्ड अन suitability for sustainable production. Main category arable and sustainable agriculture, non-arable, non-suitable for agriculture, forestry, grazing, conservation. Land capability classification in Nepal, adopted by Land Resource Mapping Project LRMP 1986. FIS using land system average. Land system 17 system across 5 geographical area, 17 सिस्टम। अनि तराईमा 1 देखि 3, यहाँ के छ भने 3 भइसकेपछि 4बाट सुरु हुन्छ, 8 भइसकेपछि 9बाट, 9 भइसकेपछि होइन 12 भइसकेपछि 13बाट, 15 भइसकेपछि 16 देखि, यसरी छ। तराईमा 1 देखि 3 फ्ल्याट, फर्टाइल, मोस्टली एरेबल। फ्ल्याट हुनु पर्यो, फर्टाइल हुनु पर्यो र मोस्टली एरेबल हुनु पर्यो। फ्ल्याट, फर्टाइल, मोस्टली एरेबल 1 देखि 3। अब शिवालिकमा चाहिँ शिवालिकको कुरा गर्दाखेरि हिल्ली फुटिल हुनु पर्यो, मोडरेटली फर्टाइल हुनु पर्यो र इरोजन प्रोन हुनु पर्यो, 4 देखि 8 है त। त्यसपछि मिडिल माउन्टेन 9 देखि 12 भने स्लोप हुनु पर्यो, भेरिएबल सोइल भन्यो, लिमिटेड एरेबल एरिया हुनु पर्यो। हाई माउन्टेनमा 13 देखि 15 हुनु पर्यो, स्टिफ स्लोप हुनु पर्यो, स्यालो सोइल हुने, मोस्टली नन एरेबल हुनु पर्यो। त्यसपछि हाई माउन्टेनमा चाहिँ, हाई हिमालयमा चाहिँ 16 देखि 17 हुनु पर्यो, रकी हुनु पर्यो, ग्लेसियर हुनु पर्यो, नन एरेबल हुनु पर्यो, स्पार भेजिटेसन हुनु पर्यो। त्यसपछि है की पोइन्ट फर एक्जाम, ल्यान्ड क्यापेबिलिटी suitability without damage, land use capability classification for sustainable production. Nepal has 17 land system mapped for 5 geographical region. Only Tarai and part of mid-hill are mostly arable. High mountain and high are non-arable. Okay, land capability classes we can study. Okay, क्लासेस चाहिँ 8वटा सम्म छ है त, यहाँ 8वटा सम्म। एन्ड भेरी गुड ल्यान्ड र वी क्यान सी 1 देखि 4 सम्म ल्यान्ड सुइटेबल फर कल्टिभेसन। 1 देखि 4 सम्म चाहिँ 1 देखि 4 सम्म चाहिँ है नर्मली 1 देखि 4 सम्म सुइटेबल 1 देखि 4 सम्म सुइटेबल, यो कुरा है, यो कुरा चाहिँ सुइटेबल फर कल्टिभेसनको लागि 1 देखि 4 सम्म। भेरी गुड ल्यान्ड, मोडरेटली गुड ल्यान्ड। भेरी गुड ल्यान्ड 1, गुड ल्यान्ड 2, मोडरेटली गुड ल्यान्ड 3 र 4को चाहिँ फेयरली गुड ल्यान्ड 4। ठिक छ, भेरी गुड, गुड, मोडरेटली गुड र फेयरली गुड। 5 र 6 र 7मा चाहिँ ल्यान्ड नट सुइटेबल फर कल्टिभेसन। 5 सुइटेबल फर पास्चर, 5 भने पास्चरमा, 6 भने ग्रेजिङमा, एन्ड 7 भने पास्चर ग्रेजिङ सब 6, 7, 8। 8मा के छ भन्दाखेरि सुइटेबल फर नट सुइटेबल फर कल्टिभेसन 8 सम्म, र 8मा के छ भन्दाखेरि सुइटेबल फर वाइल्ड लाइफ एन्ड वाटर सेटको लागि चाहिँ पानी र जङ्गली जनावरको लागि 8को ठिक छ भन्यो कि। अब हेरौँ है, यहाँ इन्क्रिजिङ लिमिटेसन एन्ड हेजार्ड यतालखि तलमुखी आयो। इन्क्रिजिङ
लिमिटेसन एन्ड हेजार्ड। त्यसपछि इन्क्रिजिङ इन्टेन्सिटी अफ ल्यान्ड यतालखि आयो। त्यसपछि गएर यतालखि आयो एउटा ल इन्क्रिजिङ लिमिटेसन एन्ड हेजार्ड यतालखि आयो। इन्क्रिज इन्टेन्सिटी अफ ल्यान्ड यतालखि आयो। त्यसपछि गएर अब ग्रेजिङ वी क्यान सी ल्यान्ड क्यापाबिलिटी क्लासेसहरू यिनी हुन् है त। 1 2 3 4 5 6। अब यो याद गर्दा कसरी गर्ने भन्दाखेरि भेरी इन्टेन्सिभ्स चाहिँ यो हुनु पर्यो, यो है त भेरी इन्टेन्सिभ। यताबाट जाउँ। अब यहाँ यहाँ के छ भने कल्टिभेसन, यहाँ के छ त कल्टिभेसनको कुराहरू यहाँ छ है। वी क्यान सी यहाँ के छ कल्टिभेसन, यहाँ के छ ग्रेजिङ, यहाँ के छ फरेस्ट्री, यहाँ के छ वाइल्ड लाइफ, यहाँ के छ ल्यान्ड क्यापाबिलिटी क्लासेस। अब यो हेर्दाखेरि 1 2 3 4 4सम्म भेरी इन्टेन्सिभ, इन्टेन्स, मोडरेट र लिमिटेड। भेरी इन्टेन्सिभ, इन्टेन्स, मोडरेट, लिमिटेड भन्नेमा चाहिँ कल्टिभेसनको कुरा आउँछ हैन। भेरी इन्टेन्सिभमा यो 1 भने भेरी इन्टेन्सिभ हो, सर्लक्क देख्नुभयो यो भेरी इन्टेन्सिभ। त्यसपछि भेरी इन्टेन्सिभमा जे पनि छ र ग्रेजिङको लागि पनि ठिक छ। ग्रेजिङमा इन्टेन्स, मोडरेट र लिमिटेड भन्ने छ ग्रेजिङमा। कल्टिभेसनको लागि भेरी इन्टेन्स, मोडरेट र लिमिटेड छ भन्दाखेरि ग्रेजिङमा चाहिँ इन्टेन्स, मोडरेट र लिमिटेड छ। त्यसपछि फरेस्ट्री छ, त्यस्तै वाइल्ड लाइफ छ। अब 2मा चाहिँ हेर्ने हो भने ल 2मा हेरौँ। 2मा चाहिँ भेरी कल्टिभेसन भेरी इन्टेन्स छैन है त, भेरी इन्टेन्स 2मा छैन। 3मा के छैन त भन्दाखेरि भेरी इन्टेन्स एन्ड इन्टेन्स छैन, भेरी इन्टेन्स एन्ड इन्टेन्स चाहिँ 3मा पनि छैन। त्यसपछि 4मा के छैन मोडरेट पनि छैन है। 5मा के छैन लिमिटेड पनि छैन, एक छोड्दै आछ। 6मा के छैन 6मा के छैन इन्टेन्स पनि छैन, के त इन्टेन्स पनि छैन है। 7मा के छैन मोडरेट पनि छैन, मोडरेट पनि छैन। अब 8मा के छैन लिमिटेड, ग्रेजिङ पनि हुँदैन 8मा, सिधै वाटरसेड एन्ड वाइल्ड लाइफको कुरा 8मा आउँछ है। यो कुरा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। त्यो भन्दै गर्दा अब 42 अब क्लासेसहरू फेरि हामी अर्कोमा पढ्छौँ। 242 यो हाम्रो क्यारेक्टरहरू फेरि पढ्छौँ। ओके।